जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। आज आम आलोचनार विषय वस्तु रूपे नहींचु ओडिया साहित्यर प्रथम क्षुद्र गल्प रेवती प्रथम भाग, जहाँकि आधुनिक जुगस्रष्टा व्यासकवि कथा सम्राट व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति द्वारा रचित। आमर सौभाग्य जे आम आज ओडिया साहित्यर आलोचना यूट्यूब चैनल रे आम रेवती गल्प को आलोचना करिया पय जाउछु। एही गल्पर कथावस्तु हेउछि तत्कालीन समाज रे प्रचलित अंधविश्वास, कुसंस्कार, नारी प्रति घटुथिबा निर्यातना, अंधविश्वास रो बहुल प्रचलन, नारी स्वाधीनता पाई नारीर लड़ई आदि को खूब हृदयस्पर्शी भाव में रेवती गल्पर प्रतिफलित करिसंती आधुनिक कथाकार फकीरमोहन सेनापति, जहाँकर भाषा खूब गाउली, खूब सरल मनीष, जे कि उक्ति करती हेउ पछे निकृष्ट मो मातृभाषा मते श्रेष्ठ। तो आमे तांको विषय अधिक जानिबा। तांकर जन्म बालेश्वर जिलार मल्लिकासपुर ठारे जन्म ग्रहण करथिले व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति। बालेश्वर जिलार मल्लिकासपुर ठारे जन्मग्रहण करथिले व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति। तांको द्वारा अनेक गुड़िए कथा साहित्य सृष्टि होईची। ओडिया साहित्यर मधुभंडार को तांकर कृति गुड़िक अनन्य। आमे आपण मानकर दृष्टि आकर्षण करिया पय चाहिबा जे कि पठन विषय रूप में आम जो रेवती को नहींचु से भली केवल से रेवती नुहे अनेक गुड़िए 20टी क्षुद्र गल्प से रचना करगुड़िक मध्य कन्या माधव महांती कन्या सुना, धूलिया बाबा, बीरेई विश्वाल, गारुड़ी मंत्र, सभी जमीदार, अधर्म बीत, मौना मौनी, पाठई बहु, बगला बगुली, सुना बहु, बालेश्वर राहाजानी प्रभृति गल्प। यही सब गल्प गुड़ी से तांकर गल्प स्वल्प ग्रंथ रे स्थान देइछंती। एही महापुरुषंकर जन्म हुए 1843 मसीहा जानुआरी मास मकर संक्रांति तिथि। पिता तांकर लक्ष्मण सेनापति और माता तुलसी देवी। तांकर जेजेमा कुचिला देईंक ठारू से लालन पालन होइतिले। पिता मातांकर अकाल वियोग हेतु खूब कम बयस रे से कुचिला देईंक ठारू लालन पालन होइतिले। तेबे आमे वर्तमान आसीजिबा हमर विषय वस्तु उपरको। एक करुण
ରସ ସମ୍ପନ୍ନ ଶେଷ ପରିଣତିରେ ରଚିତ ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ହରିପୁର ପ୍ରଗନା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମଫସଲ ଗାଁର ନାମ ପାଟପୁର। ଗ୍ରାମ ମୁଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡିରେ ଗୋଟିଏ ଘର, ଆଗିଲି ପିଛିଲି 4 ବଖରା, ଖଞ୍ଜା ପାଚିରି ଚାଳିଆରେ ଢିଙ୍କିଶାଳ, ଅଗଣା ମଧ୍ୟରେ କୂଅ, ଆଗକୁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର, ପଛକୁ ବାଡ଼ି ଦୁଆର। ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମେଲା ଘରେ ଦାଣ୍ଡ ଲୋକେ ବସା ଉଠା କରନ୍ତି। ପ୍ରଜାମାନେ ଖଜଣା ଦେବାକୁ ଆସି ଏହିଠାରେ ବସନ୍ତି। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଜମିଦାର ତରଫରୁ ଗ୍ରାମର କରଣ। ମାସକୁ ଦରମା 2 ଟଙ୍କା। ଦରମା ଛାଡ଼ି ପାଉତି ବିଶୋଧନ, ବାହାଲହଣା ଇତ୍ୟାଦିରୁ 2 ପଇସା ହାତ ପଇଠ ହୁଏ। ସବୁ ମିଶାଇଲେ ମାସକୁ 4 ଟଙ୍କାରୁ ଉଣା ହେବ ନାହିଁ। ସଂସାର ଏକରକମ ଚଳେ। ଏକରକମ କିଆଁ, ଭଲ ବୋଇଲେ ଚଳେ। ଏଇଟା ହେଲା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଘରେ ନାହିଁ, ଏପରି କଥା କାହାରି ମୁହଁରୁ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଘରେ ନାହିଁ, ଏପରି କଥା କାହାର ମୁହଁରୁ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ବାଡ଼ିରେ ଶାଗ ମୁଗ ଛାଡ଼ି ସଜନା 2 ଗଛ, ଘରେ ଗାଈ 2ଟା ବନ୍ଧା, ଦୁଧ ଟିକିଏ ଚିହ୍ନା ମନ୍ଦାଏ ହାଣ୍ଡି ତଳେ ଲାଗିଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଚଷୁ ମିଶାଇ ଘଷି ପାରିଦିଏ। କାଠ କିଣା ବାଧେ ନାହିଁ। ଜମିଦାର 3.5 ମାଣ ଜମି ଚଷିବାକୁ ଦେଇଛି। ଧାନ ବଳେ ନାହିଁ କି କମେ ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଟି ବଡ଼ ସିଧାସଳଖ ଲୋକ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଟି ବଡ଼ ସିଧାସଳଖ ଲୋକ। ପ୍ରଜାମାନେ ମାନନ୍ତି, ସୁଖ ପାଆନ୍ତି। ବାପରେ ଧନରେ କହି ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲି ଖଜଣା ଅସୁଲ କରେ। କାହାରିଠାରୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ପଇସାଟିଏ ନିଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଜାମାନେ ଖଜଣା ଦେଇ ପାଉତି ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ତାଳପତ୍ରରେ ଖଣ୍ଡେ ପାଉତି ଲେଖି ବଳେ ଚାଳରେ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇଯାଏ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଘରେ ଖାଇବାକୁ କୁଟୁମ୍ବ 4 ଜଣ। ଆପେ 2 ପରାଣୀ, ମା ବୁଢ଼ୀ, 10 ବରଷର ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଝିଅର ନାମ ରେବତୀ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ସଞ୍ଜବେଳେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି କୃପାସିନ୍ଧୁ ବଦନ ଗାଏ, ଆଉ ଭଜନ ଗାଏ। କେବେ କେବେ କାଠରୁଖାଠି ଉପରେ ବୈଠାଟିଏ ଥୋଇ ଭାଗବତ ପଢ଼େ। ରେବତୀ ପାଖରେ ବସି ଶୁଣୁଥାଏ। ସେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଢେର ଭଜନ ଶିଖିଗଲାଣି। ତା ପିଲା ମୁହଁରୁ ଭଜନ ଗୁଡ଼ାକ ଖୁବ୍ ମାନେ। ସଞ୍ଜବେଳେ ବାପା ପାଖରେ ବସି ଭଜନ ଗାଇଲେ ଗାଁର କୌଣସି ଲୋକ ଆସି ଶୁଣନ୍ତି। ରେବତୀ ବାପା ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଶିଖିଥିଲା। ସେଇଠି ଗାଇଲେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଝିଅକୁ ଗାଇବାକୁ କହେ। ରେବତୀ ଗାଏ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍କୁଲ ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଫସଲ ଗସ୍ତକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପାଟପୁରରେ ରାତିରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ କେତେଜଣ ଲୋକେ କୁହାପୋଛା କରିବାରୁ
डिपोटी बाबू ओडिशा विभागर इन्स्पेक्टर ठारू रिपोर्ट करी गोटे अपर प्राइमरी स्कूल बसाई देइछन्ति। शिक्षकटी कटक निर्माल स्कूल अवधान विभागर उत्तीर्ण छात्र, नाम वासुदेव। नामटी जेपरी वासुदेव, लोकटा मध्य सेपरी वासुदेव। टोकाटार भीतर बाहर सबु सुंदर। गाँ मझिरे चली जिबा बेले मुंड टेकी काहाकू चाहे नाही। बयस अंदाज 20। सुंदर रूप, जेमंत गोटिए चाउଳରେ गढ़ा। पिलाटीए पिहुला रोग होइतिला। पिलादिने पिहुला रोग होइतिला। ता माँ मुंडरे तोतला बोतल मुह चिन्ह देइतिला। से चिन्ह आज जाए अछि, हेले से चिन्ह ताकू माने। वासुदेव पिला कालू माँ बाप छिंड मामू घरे रही मनीष होइछि। वासुदेव जातिरे करण, श्यामबंधु मध्य करण। केबे पुनेई गुरुवार रे घरे पिठापणा हेले श्यामबंधु पाठशाला को जाई कही आसे, बापा बासु संज बेले टिके आम घर को जीव, तुमको माउसी डाकिछंती। एहिपरि जीवा आसिबारे सेमानंकर मध्यरे गोटे माया लागी गलानी। रेवती आउ बासु को देखिले कहे, आहा मो माँ छिवंडी कौन खाए। रेवतीर माँ बासु को देखिले कहे, आहा माँ छिवंडीटा कौन खाए, किए ता खाइबा देखुची। बासु प्रतिदिन संज बेले जाई श्यामबंधु पाखरे घड़िए अधे बसी आसे। बासु को दूर रे देखिले बासु भाई आइले बोली रेवती पाटी करी बापा को कहे। रेवती संज बेले बापा पाखरे बसी प्रतिदिन पठित पुराण भजन गुड़िक बासु को शुणाए। बासु को सही गीत नुआ नुआ परी लागे। दिने एकथा से दुई चिल्लारे घर भितर जाई माँ को आउ जेजी को मु पाठ पढ़ी खबर देदेला। माँ कहले हौ हौ पढ़ू। जेजी कहले पाठ कौन लो, माइकिनिया झीटा पाठ कौन, रंधा बड़ा शिख, पिठापणा करी शिख, झोटी दिया शिख, पाठ कौन। राति श्यामबंधु पिंडारे खंडे आंब काठ पिढ़ा उपरे बसी भात खाउछंती। रेवती सांगरे बसी खाउची। बुढ़ी आगरे बसी भात पुंजाए आण, डाली पानी टिकिए पकई जा, लुण टिकिए दे इत्यादि कथा बहु प्रति आदेश करुछंती। कथारे बुढ़ी कही बसिले, हाँ रे श्याम, रेवती पाठ पढ़िबो। पाठ कौन रे, तिरला झियो रो पाठ पढ़ा कौन। श्यामबंधु कहले, हेउ पढ़ुची तो पढ़ू। रेवती भारी खपा हो जाई जेजी को गाड़ी दे कहला, जा जा लो बुढ़ी डुगुरीटा। ता बाद ओली करी बापा को कहला, ना बापा मु पाठ पढ़िबी। श्यामबंधु कहले, हाँ हाँ तू पढ़िबू। से दिन कथा एतिकी। कहीं आर दिन उपरोली वासुदेव सीतानाथ बाबूंकर प्रथम पाठ खंडिए नहीं रेवती को देबारु से भी खुशी होई बापा पाखरे बसी किताबर मूल पुड़ा ठारू शेष पुड़ा जाए ओलटाई देखिला।
ସେଥିରେ ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ଗୋରୁ ଇତ୍ୟାଦିର ଛବି ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ରାଜାମାନେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କେହି ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଖୁସି ହୁଏ। ଆମ ରେବି ଛବିଟା ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ରେବି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇ ମାଆକୁ କିତାବର ଛବି ସବୁ ଦେଖାଇଲା। ତା ବାଦ ଜେଜିକୁ ଦେଖାଇଲା। ଜେଜି କିଞ୍ଚିତ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ହେ ଯା ଯା। ରେବି ତାକୁ ଦୂର ଦୂର ଗାଳି ଦେଇ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ। ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ। ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ। ରେବତୀ ସକାଳୁ ବୁଡ଼ା ମାରି ଗାଧେଇ ନୂଆ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧି ଘର ବାହାର ହେଉଛି। ବାସୁଭାଇ ଆସିଲେ କିତାବ ପଢ଼ାଇ ଦେବେ। ବୁଢ଼ୀ ଭୟରେ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ଆୟୋଜନ କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ବେଳ 6 ଘଡ଼ି ସମୟରେ ବାସୁ ଯାଇ ପଢ଼େଇ ଦେଲା ସ୍ୱରେ ଓ, ସ୍ୱରେ ଆ, ହର୍ଷଇ, ଦୀର୍ଘଇ, ହର୍ଷଉ, ଦୀର୍ଘଉ ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ା ଚାଲିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ବାସୁ ଯାଇ ପଢ଼ାଇ ଦିଏ। 2 ବରଷ ମଧ୍ୟରେ ରେବତୀ ଢେର ପଢ଼ିଲାଣି। ମଧୁରାଓଙ୍କ ଛନ୍ଦମାଳା ପଢ଼ିଯିବା ବେଳେ ତୁଣ୍ଡରେ ବାଟୁଳି ବାଜେ ନାହିଁ। ଦିନେ ରାତିରେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ବସି ଭାତ ଖାଇବା ବେଳେ ମା ପୁଅ 2 ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ପୂର୍ବେ ବୋଧକରୁ କିଛି କଥା ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ସେ କଥାର ଉପସଂହାର। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ, କି ମା, ଭଲ ହେବ ନାଇଁ କି? ବୁଢ଼ୀ କହିଲେ, ହଁ ଭଲ ହେବ। ଜାତି କଥାଟା ବୁଝୁଛୁ ନା? ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ କ'ଣ ବୁଝୁଥିଲି କି? ଭଲ କରଣ, ଗରିବ ପୁଅ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଜାତି ଭଲ। ରେବତୀ ପାଖରେ ବସି ଭାତ ଖାଉଥିଲା। ଏହି କଥାର ମର୍ମ ସେ କ'ଣ ବୁଝିଲା ସେ ଜାଣେ। ମାତ୍ର ସେହିଦିନ ଠାରୁ ତାହାର ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଅନ୍ୟ ରକମର ଦେଖାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ବାପା ଆଗରେ ବାସୁଭାଇ ପଢ଼ାଇ ଦେଲେ କିପରି ଗୋଟିଏ ଲାଜ ମାଡ଼େ। ଅକାରଣ ସକାରଣ ସବୁବେଳେ ହସ ମାଡ଼େ। ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ପୋତି ଦେଇ 2 ଓଠ ବୁଜି ହସି ଲୁଚାଏ। ଏଣିକି ବାସୁ ପଢ଼ାଇ ଦେଲେ କେତେବେଳେ ତୁନି ତୁନି ପଢ଼େ, କେତେବେଳେ ଖାଲି ହୁଁ ହୁଁ କରେ। ପଢ଼ା ସରିଲେ ପାଟି ବୁଜି ହସି ହସି ଘରକୁ ପଳାଇଯାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର କବାଟକୁ ଧରି କାହାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ବାସୁ ଆସିଲେ ଘରକୁ ପଳାଏ। 5 ଡକାରେ ବାହାରେ ନାହିଁ। ଏଣିକି ରେବତୀ ଦାଣ୍ଡକୁ କେବେ ବାହାରିଲେ ବୁଢ଼ୀ ଖପା ହୁଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଞ୍ଚମୀ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ବିଧାତାଙ୍କର ବିଧାନ। କାହାର ସମାନ ଯାଏନି, ସମାନ ଭାବରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଫଗୁଣ ମାସିଆ ଦିନ କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଅଚାନକ କୋଉ ବାଡ଼ି ଆସିଲା। ସକାଳେ ଗ୍ରାମରେ ଶୁଣାଗଲା ଗୁମାସ୍ତା ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଧରିଛି।
ମଫସଲ ଗାଁରେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଏ। ବାଡ଼ି ବୁଢ଼ୀ ସତେ ପରା ଟୋକେଇଟିଏ କାଖେଇ ଦାଣ୍ଡରେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟାଉଛି ଏପରି ସମସ୍ତେ ମଣନ୍ତି। ଦୁଆରକୁ କାହାର ଆସିବାର ନାହିଁ। ମାଇକିନିଆ ଦୁଇଟା କ'ଣ କରିବେ? ପିଲାଟା ଡକାପାଡ଼ି ଘର ବାହାରେ ହେଉଛି। ବାସୁଦେବ ଶୁଣି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଧାଇଁଲା। ଡର ନାହିଁ, ଭୟ ନାହିଁ, ଆପଣା ଶରୀର ପ୍ରତି ଭାବନା ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ବସି ଗୋଡ଼ରେ ହାତ ବୁଲାଉଥାଏ, ପାଣି ଟୋପାଏ ମୁହଁରେ ଦେଉଥାଏ। ବେଳ 3 ପ୍ରହର ସମୟରେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ବାସୁ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଖନେଇ ଖନେଇ କହିଲେ, ବାସୁ ଏ ଗିଲା। ବାସୁ ଭୋ ଭୋ କରି ଡାକ ପାଡ଼ିଲା। ଘରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ରେବତୀ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ି ଗଡ଼ୁଥାଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବେ? ବାସୁ କାଲିକା ପିଲା, ଆଉ 2ଟା ଭୁଆସୁଣୀ। ଗ୍ରାମରେ କ'ଣ ସେଇ ଘରକ କରଣ। ଶାଶୁ ବୋହୂ ବାସୁଦେବ 3 ଜଣ ଧରାଧରି କରି କର୍ମ ଚଳାଇଲେ। ଶ୍ମଶାନରୁ ଫେରି ଆସିବା ବେଳକୁ କୁଆଁତାରା ଉଇଁଲାଣି। ପରେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ 2 ଗୋଟି ଗାଈ ଥିଲେ। ତହବିଲ ବାକି ଟଙ୍କାର ସକାଶେ ଜମିଦାର ଘର ଲୋକେ ଆସି ବାନ୍ଧି ଘେନିଗଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ, ଜମିଦାର ଘର ଟଙ୍କାକୁ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଶିବ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପରି ଜ୍ଞାନ କରେ। ଟଙ୍କାଟିଏ ଅସୁଲ ହେଲେ ଜମିଦାର କଚେରୀରେ ପୈଠ ନ କରିବା ଯାଏଁ ତାହାର ନିଦ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାହା ଉପରେ ଟଙ୍କା ଥାଉ ବା ନ ଥାଉ, ଗାଈ 2ଟି ବଡ଼ ଦୁଧିଆଳି। ଏକଥା ପୂର୍ବରୁ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଜମିଦାର ଚଷିବାକୁ ଯେ 3 ମାଣ ଜମି ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ଛଡ଼ାଇ ନେଲେଣି। ହଳିଆଟା ଘରେ କିଆଁ ଆଉ ରହିବ? ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସେ ଛାଡ଼ିଗଲା। ବଳଦ 2ଟା 17.5 ଟଙ୍କାରେ ବିକା ଯାଇଥିଲା। 2 ଜଣଙ୍କ କ୍ରିୟାରେ ଖରଚ ଯାଇ ଯାହା ବଳିଥିଲା ସଟାବଟା କରି ମାସେ ଚଳିଲା। ଆଜି ଢାଳଟା, କାଲି ପିତ୍ତଳଟା। ବିକାବଟା ବନ୍ଧା ଛନ୍ଦାରେ ଆଉ ମାସେ ଗଲା। ବାସୁ 2 ଓଳି ଦୁଆରକୁ ଆସେ, ରାତି ଘଡ଼ିଏ ଯାଏ ଥାଏ। ଆଈ ନାତୁଣୀ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ ବାସୁ ବସାକୁ ଯାଏ। ବାସୁ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଲେ ଆଈ ନାତୁଣୀ କେହି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବଳେଇ ଦେଲେ ତା ଠଣାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାସୁ ଜାଣିପାରି ଆଉ କିଛି ଦିଏ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ପାଖକୁ 1-2ଟା ପଇସା ନେଇ ସଉଦା କିଣିଦିଏ। ସେଇ 2 ପଇସାର ସଉଦାରେ 8-10 ଦିନ ଚଳିଯାଏ। ଘରର ଚାଳ ଉଡ଼ିଗଲାଣି। ଛାଉଣି ଦରକାର। ବାସୁ 2 ଟଙ୍କାର ନଡ଼ା କିଣି ବାଡ଼ିରେ ଗଦେଇ ଅଛି। ଶରଣ ଦେବାକୁ
ଛପରବନ୍ଦୀ ହେବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ଏବେ ଆଉ ଦିନ ରାତି କାନ୍ଦେ ନାହିଁ, କେବଳ ସଞ୍ଜ ହେଲେ ବସି କାନ୍ଦେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେଇଠାରେ ରାତି କଟେ। ରେବତୀ ଧକେଇ ଧକେଇ ପାଖରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଆଖିକି ଏବେ ଭଲ ଦିଶୁନା। ବାୟାଣୀ ପରି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେ କାନ୍ଦିବାର ଉଣା କରି ରେବତୀକୁ ଗାଳି ଦେବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏବେ ଯେ ଦୁଃଖ, ଏତେ ଯେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ସବୁର ମୂଳ କାରଣ ରେବତୀ। ଏହା ସେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିସାରିଲାଣି। ରେବତୀ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ପୁଅ ମଲା, ବୋହୂ ମଲା, ହଳିଆ ଛାଡ଼ିଗଲା, ବଳଦ ବିକାଗଲା, ଜମିଦାର ଘର ଗାଈ ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲା। ରେବତୀ କୁଲକ୍ଷଣୀ, ସେ କୁଡଙ୍ଗୀ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି। ବୁଢ଼ୀ ଆଖିକୁ ଯେ ଦିଶୁନାହିଁ, ତାହାର କାରଣ ରେବତୀ ପାଠପଢ଼ା। ବୁଢ଼ୀ ଗାଳି ଦେବା ବେଳେ ରେବତୀ ଆଖିରୁ ଦୁଇଧାର ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ଡରରେ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବାଡ଼ି ଦୁଆରେ ନହେଲେ ଘର କରରେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇ କାଠଟି ପରି ବସିଥାଏ। ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆମେ ରେବତୀ ଗଳ୍ପର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାନ୍ତୁ।
ପ୍ରଥମ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିପାରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।